So are you people able to see my window? Yes, sir. I'm sharing the PPT here. What can you see in the screen? You are able to see the unit 1 mechatronics sensors and transducer. Yes, sir. Okay. Tell them to join all. At least I read 40 to 50 members. Message them in WhatsApp. Let them join quickly. I told you yesterday 10 o'clock. Now it's 10:15. "24 participant. I think your class strength is 54. "25 now. Are you people able to see my face in camera? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Please unmute your audio, your voice. Songs are coming. "34 members have seen my message, but still only joined 25. So whatever attendance will be there. So welcome to the session 1 of mechatronics. So this is the introduction session, and I'm taking mechatronics for mechatronics theory subject. You have mechatronics theory and also mechatronics lab for this semester. So mechatronics lab is handled by Vasdev sir. So I'm handling mechatronics theory. So this theory subject consists of the following syllabus for you for this semester. You have 6 chapters as usual, two chapter each for each test. So you have 6 COs, and here comes. Are you able to see the screen now? Syllabus? Yes, sir. Yeah. Yes, So sir. you have 6 chapters for this semester. First chapter is mechatronics, sensors and transducer. Next chapter is digital logic and data presentation. Third chapter, actuation system, system models and controller, programmable logic controller, and communication and design of mechatronic system. Vasdev sir has taken anything about mechatronics lab? Any class they have taken till? Another class? No, sir. Mechatronics No, lab? sir. Lab ತಗೊಂಡಿದ್ರಾ? ತಗೊಂಡೆ Okay. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ? Okay, okay. So some of the important like data, this one, logic gates and all you have in lab. Practical session you have in lab. In the data logic, please unmute your audio. Unmute your audio. Please unmute your audio. I'm getting disturbance. Okay. So out of this chapter, so in digital logic and data presentation, on that chapter you have mechatronics. So you have
practical session on gates, AND gate, OR gate, that will be studied in your mechatronics lab. However, so here practical things is very important here. So if you understand, you have to study it in parallelly. Means if you get anything doubt, then you have to learn it in mechatronics lab. So there whatever the theory you study here, the practical application will be in the mechatronics lab. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಇದೆ. allotted hour is only 7 hours, but this chapter is very lengthier. I have gone through it. It will come for 30 marks. So here you have to concentrate here. It will come for 30 marks. First chapter, first, second, third, and fourth chapter will come for 30 marks. So if you concentrate on this fourth chapter, you can easily score for 100 marks. So next two chapters will come for, fifth chapter is for 15 marks and sixth chapter is for 10 marks. So first two chapter is very important here. So if you concentrate on this also, you can pass this subject. Okay. So today I will start with the basics of first chapter, that is mechatronics, sensors and transducer. So here, introduction to mechatronics. What is mechatronics? Are you people heard of this word earlier anywhere? You can chart also. If you don't unmute audio, you can chart also. I can see the chart here. You can chart also. No chart has come. Are you people heard of mechatronics subject or mechatronics word earlier? Please unmute your audio. No. Okay. Shubham Goekar said earlier he has not heard about the mechatronics word. Okay. So the mechatronics is derived from the two words mechanical and electronics. Please unmute your audio. So while entering this Zoom class, now it will ask for unmute your audio. There itself you firstly unmute your audio, so that after coming here you will not get any disturbance. Okay. So the mechatronics is derived from two words mechanical and electronics. So if you add both the first word of mechanical and last word of electronics, it will become electronics. So what is its mechatronics? So mechatronics means if the mechanical movement or mechanical things or mechanical means what? It is a physical movement. Mechanical andre no physical movement ige mechanical antivi. So if this mechanical actuation or mechanical movement is achieved by electronic system, then it is called as mechatronics. Artha aita? So mechanical things are mechanical work na ನೀವು with using electronic system na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ then it is called as mechatronics. For example, if you take a lathe machine ಏನಿದೆ, ನೀವು just current supply ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್. That is completely a mechanical machine, only mechanical ಇದೆ. Then if you take a computer ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, it consists of it is a electronics device. Okay. So computer is a electronics device. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಬೈನ್ this lathe with this computer, that will become CNC machine. Have you heard about CNC machine? CNC machine ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್. CNC machine ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, you have computer also, one small computer irutte for entering the program, and you have lathe machine, actual lathe machine irutte, tools irutte, ella irutte. So it is added, then it is called as mechatronics. There the physical things is achieved by entering the program by using computers and sensors and PLC, programmable logical control, sensors, transducers ella use ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then that system is called as mechatronic system. So mechatronic system ಅಂದ್ರೇನು? It is the physical work has to be done or mechanical work has to be done by using a computer system or electronic system. So it consists of you can hear mechatronics is a multidisciplinary to the product.
and manufacturing design. It involves the application of electrical, mechanical control, computer engineering to develop the product process and the system with a greater flexibility and easy in redesign and reprogramming. Andre no mechanical system involves combination of, it is not a single discipline alla. Single discipline andre if you lathe it, if you take a lathe, it is a single discipline. Andre only mechanical discipline. If you take a computer, it is only a electronic discipline. But mechatronics it is multidiscipline, andre more than one discipline. It involves the application of electrical things, mechanical control and computer engineering to design the process or to develop the product or to manufacture the process. It involves more than one discipline. For example, mechanical discipline, electrical discipline and electronic discipline. Mechatronics have concurrent approach to this discipline rather than sequential. Mechatronics have concurrent approach to discipline rather than sequential discipline. You can see the figure here. So mechatronics alli madhyadalli ನೀವು it is just like a Venn diagram. Venn diagram ನೀವು ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಆಗೋದು. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ CNC ಮಷಿನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಳಗಡೆ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ PLC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, you will get a mechatronic system. For another example is a fully automated washing machine. Fully automated washing machine, you compare with the normal washing machine with the fully automated washing machine. Fully automated washing machine ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬರೀ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಒಂದೇ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಬಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ mechatronics have concurrent approach to discipline rather than sequential operation. It is very important. Concurrent ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋ ಬಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನೋದೇ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ವೆದರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ MTT ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಓದಿದ್ರು, ಏನು ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಹೆಡೆಡ್ ಟರೆಟ್ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ. ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಹೆಡೆಡ್ ಟರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಐದರ್ ಏನಾದ್ರು ಚಾಂಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಇದಾಗತ್ತೆ, ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಬಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇದು ತಿರುಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಅದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫುಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಬಟ್ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ ಆಪರೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಒಂದೇ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸತಿ ಎರಡು ಮೂರು. ಈಗ ಏನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸೋಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್. ಬಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ನೀರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇದು ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಷಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ?
ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. Important. It's a very difference between concurrent and sequence of. Okay. Example of a fully mechatronic system is a CNC machine ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ fully automated washing machine. Next, please unmute your audio. Shubham Badkar, please unmute your audio. Okay, importance of mechatronics. It makes more reliable. It makes system more reliable. It makes system more cheaper. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ದಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಚೀಪರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಲೇತ್ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2-3 ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಚೀಪರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 1000 ಅಥವಾ 1,00,000 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ CNC ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 1,00,000 ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಸಾಕು. ಒಳಗಡೆ ಇದು ಮಷೀನ್ ಇದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಏನು ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಚೀಪರ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೀವು 1-2 ಸಿಸ್ಟಮ್ 1-2 ಈ ತರ ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So when there is a mass production, then you have to go for mechatronic system, and it will saves the time, good quality with less cost, very accurate. ಏನಂದ್ರೆ CNC machine ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಲೆಂತ್ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ, and it is computer oriented, computer control and very accurate and good quality. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ನೀವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಈಗ ಲೇತಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಎರರು ಒಬ್ಬ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ನೀವು ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ತಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ದ CNC ಮಷೀನ್ ಹಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 99% ನ ನೀವು ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ 1-2 ಹೀಗೆ ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್. ಸೊ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮೋರ್ ವರ್ಸ್ಟೈಲ್, ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲೆಬಲ್. ಹೈಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲೆಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದರ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬೇಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಡಮ್ಮಿಯ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು CNC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟೈಪ್ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಡಮ್ಮಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಕಿ. ಅದು ಮಷೀನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೇನೆ ನಾವು ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫಾಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಏನೋ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ, ಏನೋ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೈಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲೆಬಲ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಈಸಿ ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. Next is system. So this system you have studied in a similar to your thermal. ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್, ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್. ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಎ ಔಟ್ಪುಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಮೋಟಾರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೊಟೇಷನ್. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಮೋಟರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್. ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಮೋಟರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಟರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೇಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್. ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಪೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮೋಟರ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ, ಸೌತ್ ಪೋಲ, ಏನು ಎಷ್ಟು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಏನು, ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಪುಟ್.
relation between output and input. Next, a measurement system. So measurement system ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವೇಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವೇಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಇಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಜನರಲಿ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಒಂದೇನು ಸೆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is signal conditioner another is display so sensor ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ sensor is a device which senses the and detect the quantity being measured and respond by giving signal related to the quantity being measured example thermocouple temperature sensor sensor ಅಂದ್ರೆ ಏನು sensor ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ it will detect the input ನ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ it senses the input and convert it into the ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೀವು ಲೈಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಒಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಲೈಟೇ ಸೆನ್ಸರ್ ಅದು ಆ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವೇಯಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ರ ತೂಕ ಇಟ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ನಮ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ನ ಇಡೋದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ತೂಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದನ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಇನ್ ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ EMF ಬೇರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ EMF ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಅದು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಅದರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ EMF ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ EMF ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ EMF ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ EMF ನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ರೆ 1.1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಏನೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ 5 mm ಈಗ 10 mm ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಂಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಆಗಂಗೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ವೇಯಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಯಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇಡ್ತೀರಾ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಸೆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸೆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೆನ್ಸರ್ ಇಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದು ಅದ್ರೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅದು ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟ್. ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 200 mm ಲೆಂತ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು 200.1 mm ಆಯ್ತು. 0.1 mm ಏನದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಓವರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ 0.1 is ಏನದು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, 200. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಓವರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಇಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಾಗ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಏನಂತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನಲಾಗ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀರಾ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅನಲಾಗ್ ಇದ್ದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನು ಅಷ್ಟೇ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನು, 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೆನ್ಸರ್ ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನರಿಗೆ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನಲಾಗ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಗಿವನ್ ಎನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಪೆಡಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎರಡೇ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದೇನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಒಂದು ಫರ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಒಂದು 300 ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. 300 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಏನು, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಬಲ್ಪಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತಾ, ಆ ಬಲ್ಪಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೈ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಲ್ಬ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಲೂಪ್. ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ಬರ್ನ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕದಕ್ಕೆ, ಅದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅದು ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಸೆನ್ಸರ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಔಟ್ಪುಟ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫರ್ನೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಒಳಗಡೆ ಏನು ಪಪ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಹೀಟು. ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎರಡೇ ಸಂಬಂಧ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ದೆನ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನು, ಓಪನ್ ಲೂಪ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೀಗ ಬಲ್ಬ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಇದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಲ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ 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 ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದೇನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಬ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಲೂಪ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತುಂಬಾ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡೋದು ಬಲ್ಪಿಗೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗುಡ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ,
ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ನೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇನ್ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಆ ಬಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ನಮ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬಲ್ಪ್ ಆನ್, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್, ಬಲ್ಪ್ ಆನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ, ಫೇಲ್ ಆಗತ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋ ಎರರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರರ್, ಈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಲ್ ಇಟ್. ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಎರರ್ನ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆನ್ ಮಾಡಿ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಹೊಸ ಬಲ್ಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತಂದು ಹಾಕುವ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಎರರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಸೊ ನೋ ಎರರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಓಪನ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ. ಈಗ ಎ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು 20 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಲ್ಪ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಸಿ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಆದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ನೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಫರ್ನೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈರ್ ಆದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಜರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಆ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೈರ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 300 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅಥವಾ ಈಗ ಎ ಸಿ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅದು ಅಚೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳ್ಸ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 500 ಡಿಗ್ರಿ ಫರ್ನೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೈರ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 500 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ 400 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 400 ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 400 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 500. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು 500, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು 400. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 500 ಮೈನಸ್ 400 ಎಷ್ಟು, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ವೇರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. 100 ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ನ ವೇರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವೇರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 500 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ, ಇದು 500 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರರ್ ಝೀರೋ ಆದ ಕೂಡ ಇದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, 500 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೈರ್ ಇಲ್ಲಿ 300 ಆಗಲಿ 400 ಆಗಲಿ ಇದೇನಂತೆ ಎಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, 300 ಇರಲಿ 400 ಇರಲಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳ್ಸಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈಗ ಎ ಸಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಸಿ, ಈಗ ನೀವು 20 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ, ಫೀಲಿಂಗು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಎರರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ವೇರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ವೇರಿ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಂಗೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ವೇರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡುತ್ತದು, ಬೈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ವೇರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಕಂಪೇರ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಈಗ 400 500 ವೇರಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಎರರ್ ತಗೊಳ್ತು, ಅದನ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಅಕ್ಯುರೇಟ್, ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ನೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎರರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ is not possible. Optimization is control is possible. Easy maintenance and cost is less. Difficult to maintain because of number of components are more. Example,
CDDEC ಡಿಜಿಟಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ಸಿಂಪಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಾಕಿ ಅದು ಮಷಿನ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಇಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ನೀರು ಹಾಕು ಅಂತ ಅದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಲ್. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. 33 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾ ಹೌದು, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಪನ್ ಲೂಪ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಎನಿ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಯಾವ ತರ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್. ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರದ್ದು, ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದ್ರದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ ಬಾಸ್ಟನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್. ಅದು ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ PG ಮುಂಡಾಸ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ನಾನು ನೋಟ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. 6 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಾಲೇಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲೇಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ. 1 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದು. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಿ, ಕಾಲೇಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, DT ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅಲ್ಲ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ನೀವು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೇನು ಇದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಂತ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಓನ್ಲಿ 33 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.